जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। साडा अज का जिहड़ा प्रोग्राम है उहदा टॉपिक है सक्सैस। ते मैं सारे दर्शकों का जी आया करदा हाँ, स्वागत करदा हाँ। वैसे तो साडे जिहड़े गेस्ट ने उन्हां दा बोलना बनदा है, पर मैं सिर्फ थोड़ा जिहा टाइम लैके मैं आप जी नूं इह दसना चाहांगा कि जिहड़ा सक्सैस शब्द है, जे तुसीं देखो उहदे नाल दे रलदे मिलदे शब्द किहड़े ने। सक्सैस दे नाल दा रलदा मिलदा शब्द हैगा सक्सीड। जे तुसीं शब्दां नूं मिलाना शुरू करो ते सक्सीड विच जिहड़ा सीड शब्द आ रिहा इहदी जिहड़ी बनतर है इस सीड शब्द दी फ्रेंच और लैटिन तो आंदी है। ते इस सीड नाल मिलदे बहुत सारे तुहानूं शब्द मिलणगे, जिवें एक्सीड वो भी सीड नाल मिलदा है, सक्सीड, प्रोसीड, इस तरह के बड़े सारे शब्द मिलणगे जिहदा मतलब है कि अगे वधना। हुण जे आपां सक्सैस का मतलब देखिए तो वो हैगा कि किसी भी एम नूं हासिल करना या किसी एक जगह ते पहुंचना। लेकिन सक्सैस छोटी छोटी भी हो सकती है, वड्डी वड्डी भी हो सकती है जिंदगी। जे तुसीं सिर्फ एक क्लास पास हो गए वो भी सक्सैस है, जे तुसीं एक पेपर पास हो गए वो भी सक्सैस है, जे तुहाडी मीटिंग चंगी रही तो वो भी सक्सैस है। इस करके सानू जिहड़ियां छोटियां छोटियां सक्सैस हैगियां ने इनू भी इंजॉय करना चाहिए। जे आपां सक्सैस दी हिंदी देखिए तो वो असीं आ जावांगे सफल विच। ਇਹਦਾ सक्स एक ਉਹਦਾ अर्थ होएगा कामयाब। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ दो शब्द ने हिंदी दे, एक हैगा सफल ते एक हैगा कामयाब। ਇਹ दोनों ਅਸੀਂ सफलता वास्ते वरत सकने हाँ। बाकी जे डिक्शनरी जावांगे तो सफल नाल मिलदे होर बड़े शब्द हो जाएंगे, सफल तो सफलता बन जाएगा। ते जे ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहब भी देखिए तो गुरु ग्रंथ साहब विच भी सफल शब्द आया है। और मेरे ख्याल नाल ਜਿਹੜਾ जब तक मैं ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ तकरीबन 100 ਤੋਂ ਉੱਤੇ 115 ਵਾਰੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਰੂਪ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਫਲ ਲੱਲੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜੇ ਔਂਕੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਸੀ ਸਫਲਿਓ, ਸਫਲਿਓ ਵੀ ਸੀ, ਬਿਨਾ ਉਹ ਔਕੜ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੇ। ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵੀ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ परिचय मैं छोटा जिहा मैं देना चाहांगा। साडे अज दे गेस्ट बड़े प्यारे, गुरमुख प्यारे मैं कहांगा, डॉक्टर सरदार बृजपाल सिंह जी। इन्हां दा सफर शुरू होंदा है सरगोदा, जो अजकल पाकिस्तान विच है। उस तो बाद इन्हां दा सफर दा अगला पड़ाव आंदा है पटियाले, जिथे अपनी मैट्रिक पढ़ते हैं, उहदे टॉप करते हैं। उस तो बाद मास्टर्स करते हैं इकोनॉमिक्स विच। उस तो बाद अपनी मास्टर्स की, अच्छा हाँ एक खास गल है इन्हां दे टीचर पता कौन सन? इन्हां दे टीचर सन अपने भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। वो इन्हां दे टीचर सन। एक कितनी मजेदार गल है, किसी का ड्रीम ही रहा होगा कि सानू कोई मनमोहन सिंह जी वर्गा टीचर मिले और असीं उन्हां कोल पढ़ीए। मतलब कि मेरा तो ड्रीम होएगा। अच्छा मेरा तो बड़ा इस तरह लगता है कि जो वधिया टीचर होण ते कितना मजा कितना आंदा होएगा पढ़न दा। जिवें अज असीं सोचने आ, सानू कई टीचर जानते हैं जिहड़े कहंदे ने जी डॉक्टर गंडा सिंह जी मेरे प्रोफैसर हुंदे सी, या डॉक्टर साहिब सिंह, प्रोफैसर साहिब सिंह साडे प्रोफैसर हुंदे सी। कितना मजा कितना आंदा होएगा जदों जो अजकल दे यूनीवर्सिटी नूं, वो भी रिटायर हो चुके हैं, जिन्हां ने डॉक्टर गंडा सिंह कोल पढ़िया होया, और कदी कदी गल्लां सुणांदे ने ते बड़ा उहदा मजा आंदा है। इस तो बाद जे असीं देखिए इन्हां ने PhD की, PhD तो बाद ਜਿਹੜੇ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਸੂਰੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ IAS ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ IAS ਆਫੀਸਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ IAS ਆਫੀਸਰ ਬਣਨਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੰਦ ਗੋਪਾਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਐਡੀਟਰ ਚੀਫ ਆਫ ਅਕਾਲ ਜਰਨਲ ਆਫ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਜ਼ਮ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਪਟਿਆਲਾ, ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਿਸ਼ਨ ਪਟਿਆਲਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ, ਪਿਆਰ ਸਹਿਤ, ਅਦਬ ਸਹਿਤ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁਖ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਖੱਟੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖ ਸਕਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭਕ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਲਤਾ, ਸਕਸੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿਉਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੱਗਦਾ ਇਉਂ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀ ਔਖੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੇ ਇਹ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੈਂਸ ਆਫ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਫਲਤਾ ਔਖੀ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿਪਰੀਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸਲ ਸਫਲਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ, ਹਰ ਥਾਂ, ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ 20 ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮਿਲਿਆ ਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਊਟਕਮ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੌਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਉਲੀਕਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਔਖ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਫਲਤਾ, ਕਦੀ ਸੁਖ ਤੇ ਕਦੀ ਦੁੱਖ।
ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਫਲ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਏਗੀ। ਸਦਾ ਕੋਈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਅਸਫਲ ਟੱਠਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਤਰਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਔਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਔਖੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਲੈ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰਾ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਾਬੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵਿਅਕਤੀ। ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਨਿਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੇਵਲ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਵਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਾਏ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਹਰ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਤਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਦਰ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਖਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇਰਾ ਪਿਛਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਨਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਐਸ.ਬੀ. ਰੰਗਨੇਕਰ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਿਠਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 10 ਦਿਨ ਬੈਠਣ ਦਿਓ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਯੋਗ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ BA ਆਨਰਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। तो मेरे टीचर उचेचे रूप विच बिना मैनू दसे, बिना मैनू कहे साइकिल दे उत्ते चंडीगढ़ ओ डिपार्टमेंट विच जाके डॉक्टर मनमोहन सिंह नू कह आए सन कि इहदे रिजल्ट वाल ना देखो, ये विद्यार्थी ठीक है। सो मैनू दाखला कर लिया गया। हुण मैं इस नू सफलता मन्ना कि मैं इहनू किरपा मन्ना। सफलता ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਔਖ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 2 ਵਿਭਾਗ 3 ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਨੌਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ, ਸਫਲਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, 2 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਬਾਹਰੋਂ 3-4 ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਆਏ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਲਾਇਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ
ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਕੰਡ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬਣ ਸਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਸਫਲਤਾ ਕਿਉਂ ਹੋਈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਖੂਬ ਰੋਇਆ, ਅਥਰੂ ਕੱਢ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਘੰਟੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੈਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕਿਉਂ ਮਾੜਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੇਪਰ ਠੀਕ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮਿੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆ ਗਏ, ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰਰ ਸੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ when I look back, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਫਲਤਾ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੇਬਰਾਸਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਪਾਰਟ 1 ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਲਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੈਰੀਅਰ ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਿਹੋਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਅਸਫਲਤਾ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਵਾਂ ਹਾਏ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਕਮਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਦਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏ ਕੱਪੜੇ, ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਦਲ ਦੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਫਲਤਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਿਗਾਰ ਨਾ ਬਣੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਨਾ ਦੇ। ਇਹ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਨ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਜੀਤ ਹੈ ਜਗ ਜੀਤ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ ਤੂੰ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਿਘਾਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ IDBI ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਕੈਂਬਰਿਜ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ
ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੈਂਬਰਿਜ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉਚੇਚਾ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਪਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਵਾਂਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਆਈ ਲੁੱਕ ਯੂ ਅਪ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਬੇ ਰਹਿਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਔਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਪਟਿਆਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 3-4 ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਇਟ। ਉਹਨੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਨਾ ਲਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ, ਉਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਸਾ ਲਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤਤਕਾਲ ਉਹ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਦਾ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਗੇ ਤੱਕੋਗੇ। ਸਫਲਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੱਕੋ। ਅਸਫਲਤਾ ਹੋਈ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਾ ਫੇਰੋ, ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਾਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਅੰਬੀਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਹਸਰਤ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ, ਹਰ ਪਲ ਹਰ ਘੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲਏ ਛਡਾਈ। ਮੈਂ ਕੀ ਵਿਉਂਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਦੋ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਉਂਤ ਕਰੋ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਉਗਮਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸਫਲਤਾ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਡਾਰਕ ਸ਼ੈਡੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਪੱਖ ਵੱਲ, ਨਿਗਾਰ ਵੱਲ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡਿਪਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਫਿਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ, ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਲਾਈਫ ਡਾਊਨ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਨ ਕਰਤੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ, ਸਾਇੰਸ, ਦੂਜੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਨ
कर मेहनत, इतना बड़ा करके बस हर चीज तेनू प्राप्त हो जाएगी। दुनिया विच कदी भी किसी नू सब कुछ नहीं प्राप्त होंदा। जे सफलता मैनू सुख ना देवे ते असफलता मैनू दुख ना देवे ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਟਾਸਕ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਫਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਫਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, सफल एम नहीं है। सफल ते मैं की बनना है ते की बनांगा वो दसदा है। 10-12 साल मैं IAS अफसरां नू, छोटियां नू, वड्डियां नू, बणिया होया नू भी ते बन रहे होया नू भी पढ़ाया है। जदों भी छोटे यंग बच्चियां नू पुछिए कि ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਫਸਰ ਬਣਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ IAS ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਿਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਖਾਇਆ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਚੀਫ, ਨੇਵੀ ਦੇ ਚੀਫ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਚੀਫ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਨਾ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘੇ ਹੋਈਏ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਵੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਗਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ, ਵਿਦਵਤਾ ਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਉਪਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੈਰੀਅਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਪਾਲਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅਨਫਾਰਚੂਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੀ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਮਾਇਓਪਿਕ ਵਿਊ ਹੈ। ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਦੇਖਦਾ ਵਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ। ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਬੋਨਾਪਾਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਐਜ਼ ਏ ਸੋਲਜਰ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਕਰਨਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਨਿਰਭੈ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਲਟਰੀ ਆਫੀਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਪੋਇਟ ਵੀ ਸਨ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖੀ,
ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜਾਇਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਾਸਫਰ ਵੀ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਨੇ, ਸੋਲਜਰ ਵੀ ਨੇ, ਲੇਖਕ ਵੀ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਪਿਤਾ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਕਿੰਜ ਤੁਰਿਆ, ਉਹ ਜੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਔਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਦਮ ਤੁਰ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀ ਐਸਾ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੌਰਟ ਆਫ ਮਰਡਰ ਹੋਈ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ within 1 week and he was just in 40। और उस दे बाद वो बैठ के किला छोड़ना पिया, कलगी छोड़ दी, फौजा पीछे हन। वो बैठ के चिट्ठी लिखते ने उस वेले दे बादशाह नू। उस चिट्ठी दा नाम है जफरनामा, which means the letter of victory। ये सफलता दी चिट्ठी है। जे किसी ने पढ़नी है नौजवान ने ਤਾਂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਫਾਰਸੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਗਵਾਏ, ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਿਲੇ ਛੁੱਟ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਦਰਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ, ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਰਿਆ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੋਇਆ। ਐਸੀ ਪਛੇਮਾਨੀ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵਿਊ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਫੌਜਾਂ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹਨ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਲੇ ਛੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਭੇਸ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਬੰਦਾ ਫਤਿਹ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਈਏ, ਮੈਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ 4 ਸਾਲ ਜੀ, IAS ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਅਫਸਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ CR ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ DGP ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਵੱਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗਾਈਡੈਂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਫਲ ਹਾਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਫਲ ਨੇ। IAS ਹੋਣਾ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। IAS ਬਣ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹਾਂ? ਕੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵਾਂ, ਸੁਣ ਰੇ ਤੂੰ ਕੌਣ, ਕਹਾਂ ਤੇ ਆਇਓ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਕੈਡਮੀ ਆਫ ਸਿੱਖ ਰਿਲੀਜਨ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੈਕਟਰੀ
ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਰਜਪਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਸਿਰਫ ਬੱਚੇ ਹੀ ਪਾਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲ ਲੈਂਦਾ? ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੈਰੀਅਰ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਕਤੀ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਡੂ ਇਟ, ਵਕਤੀ ਸੁੱਖ ਲਵੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਰੱਬ ਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਆਕਤ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਦੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੰਮ ਆਈ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, ਪੂਰੀ ਯਤਨ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਲਵੋ। ਲੇਕਿਨ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੇ ਏਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਏਮ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਯਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ? ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਾਂਹ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕੜੇ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਥਪੇੜੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਕਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ। ਢਾਣਾ ਤਾਂ ਢਾ ਦੇ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਨਾ ਛੱਡੀ। ਇਹਨੇ ਗੁੱਟ ਉਤੇ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਫਰੀਨ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਿਖਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਾਂਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੇਮ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਫੁੱਟ ਉਹਦੀ ਛੱਤ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆ ਗਏ, ਸੰਤ ਬਣੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਜੀਵਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣਾ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਲੇਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਰਹੇ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਟਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮਾਫੀ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤ ਆਵੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਲ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਫੌਰਨ PhD ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ PhD ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋ ਲੈਵਲ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਾਂ। I was just a lecturer at that time। ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ PhD ਕਰਨੀ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜਾ ਨਾਮ ਜਾ। ਅਜੀਬ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰੱਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
लेकिन उन्हें बाह फड़ी हुई सी। एक दिन मैं सारी स्टोरी नहीं सुनानी, मैनू PhD स्कॉलरशिप ग्रीस तो आ गया, फुली पेड, आना जाना रहना करना। जिस व्यक्ति ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟਿਕਟ, ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੁਰਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਇੱਕੋ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰ ਮੈਂ ਉਧਰ ਰੱਖ ਕੇ ਸੌਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਖੂਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੁੱਬਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲੇ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ, ਹਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੈਣ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵਕਤ ਪਾ ਬੈਠਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ PhD ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਤਨਾ ਕੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ PhD ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। There is no other wonder in this world except God. ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸਿੱਖ ਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਬਹਾਦਰ ਬਣਾਓ? ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੋਠੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੋਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਗਰੀਬੀ ਨਾ ਹੋਏ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪੇ ਦੱਸਿਆ, ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਦੇਈਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੋੜ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਨੇਚਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਾਦ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਚੇਤਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜੋ ਵਸਤੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਜਿਹੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫੋਰਨ PhD ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਹੈ, ਇੱਕ it is a coin which has no value, which has no meaning. Meaning मैं हाँ, मैं की हाँ, मैं की अंदरों हाँ, की बार ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਫਲਤਾ। ਸਫਲਤਾ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਟਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਰਨੈਲ ਹਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਮਾਰ, ਕੌਣ ਨਾ ਮੂਆ ਕੌਣ ਨਾ ਮਰਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਬਾਲ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਨ ਬੈਠਾ, ਹਰ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਆ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਨਾ ਮਰਾਂ। ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ? ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਮਰਾਂ ਇਜ਼ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। मैं की हाँ, that is my सफलता।
ਇਹ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੰਜ ਮਿਲੇਗੀ? ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਯਕੀਨ ਇਹ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਖਰਾਬ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਨ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਧਰ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ when I look back to my own story, ਮੈਨੂੰ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਰ ਘਟਨਾ, ਹਰ ਵਸਤੂ, ਹਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਸਫਲਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ। ਹਰ ਇਵੈਂਟ ਉਸ ਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ, ਹਰ ਵਸਤੂ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਹਰ ਦੁੱਖ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੋਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੇਵਲ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੇ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਦੀਵਾਰਾਂ ਕੱਟ ਜਾਣ, ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਸਫਲਤਾ ਜਾਂ ਅਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਪਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਇਹ ਬਾਂਹ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕਦੀ ਵੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 3rd ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਲੈਣਾ, ਫੇਲ ਹੋਣਾ, ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਰਮੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਖਹਿ ਕੇ ਲੰਘਿਆ, ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਮਾਈਕਰੋਸਾਫਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਫਾਦਰ, BN ਜੁਗਾਂਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ, IAS। ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸਤਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਤਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚਾਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਨਹੈਪੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਤੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੈਸੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸਫਲਤਾ ਨਾ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹਾਲੇ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀਵਨ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਨਿਰਮੂਲ ਔਰ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੇਵਲ ਇਤਨੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਫਲਤਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਸਫਲਤਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੋ ਉਹਨੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਵਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਬਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਜੇ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਸਦਕੇ ਪੁੱਛਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦੇ ਚਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਜਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਵਰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਚੈਟ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਦੇਣ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਓਵਰਕਮਿੰਗ ਐਡਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨ ਲਾਈਫ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਔਕੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭਾਗ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਉਸ ਪਰਿਸਥਿਤੀ 'ਚੋਂ, ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਭਰਨਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਪੇਖਸ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸੰਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਦੀ ਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਧਾਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਰੂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦਾਰੂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ, ਲੱਭੋ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਭੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਭੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੈ, ਲੱਭੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਵਾਰਨਾ।
ਇਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਰੱਖੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਉਹ ਅਸਫਲਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪੀਐਚਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਗ੍ਰੀਸ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕੈਂਬਰਿਜ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਫਾਰ ਬੈਟਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਪੈਕੇਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀਐਚਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਗ੍ਰੀਸ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਡਰ ਮੈਂ ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀ 30-35 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹੈ ਅਸਫਲਤਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਬਆਰਡੀਨੇਟਸ ਨਾਲ, ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰੋ ਜੋ ਸੱਚ ਹੈ। ਸੱਚ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾ ਛੋੜੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੋੜੋ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆਊਟਕਮ ਇਜ਼ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਲਾ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਰਕਾਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਭਲਾ। ਜੇ ਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੇ ਭੀਖ ਕਮਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਘਟ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੀਗਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਖਿਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਖੜਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜੇ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਬਾਜ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿਸੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਲੱਗ ਕੇ ਹੁਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਅਸਫਲਤਾ ਦਾ ਡਰ ਕਦੀ ਨਾ ਲਿਆਓ। ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਸੁੱਖ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ, ਹਰ ਸਫਲਤਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਰ ਮਿਟਣਾ, ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। Forget the word, forget the consequence, forget the colleagues, forget the result, forget everything. ਗੁਰੂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਗ ਕੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ, ਇਹ ਦੇਣ ਲਈ 14 ਯੁੱਧ ਲੜੇ, ਇਹ ਦੇਣ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਕੇ ਹੋਏ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ ਸਾਕੇ ਹੋਏ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।
but he lived as a commoner for all of us. तो जे ਉਹ ਨਹੀਂ ਡਰੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਲੀਗਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 40 ਸਿੰਘ ਵੀ ਛੋੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਡਰੇ। ਬੱਚੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਕਲਗੀ ਉਤਰ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ, ਆਪ ਦਿੱਤੀ, ਲੈ ਜਾਓ। ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਵੱਡਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜ ਸਕਦਾ ਅੰਤःਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ MLA 100 ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਰਾਜ ਵੀ ਇੱਕ ਇਵੈਂਟ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਵਿਦਿਨ 10 years ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਲਈ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਐਜ਼ ਸਿੱਖ ਉਹ ਰਾਜੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸ਼ਸ਼ੋ ਪੰਜ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਏ। ਮਾਫੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਸਕਿਆ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ 10th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੀ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਵਾਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰੀ ਲਈ BA ਕਰੋ, BSc ਕਰੋ, MA ਕਰੋ, ਡਾਕਟਰੀ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟੀਚਿੰਗ ਜੌਬ, ਔਰ ਉੱਚੀ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦਿਓ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣਨ ਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਜੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ forget it, you will get it. Forget it and I am saying you will get it. ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿ ਕੇ, ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵਸਤੂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਪਦ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਹਸਰਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਖਲੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਰੋ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਪਾਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਨਾਲ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਉਂ ਨਾ ਸੋਚਣਾ, ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ। ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਜੀਵਨ। ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ IAS ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਭੈੜੀ ਨੌਕਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਤੇਰਾ ਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ। ਲੋਕੀ ਇਸ ਦੁੱਖ ਭੋਗ ਰਹੇ, ਤੂੰ ਵੀ ਭੋਗ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਤਨਾ ਐਫੋਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟੀਆਂ, ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈਆਂ,
ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਭੈੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋੜੀ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਊਟਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਮੰਗ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੈਂ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? He knows better and he would give us something much better than what we deserve. I have got everything first class. ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਤੱਕ, ਪੇਕਿਆਂ ਤੱਕ, ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੱਕ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਰੱਬ ਨੇ ਚੁਣ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜੇ। ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, I don't choose the best. The best chooses me. The best is he, the supreme. ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। That's all that is about. ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ ਕਿਧਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਹੇ ਕਿ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਐਡੇ ਅਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਕੁਝ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਸੱਚੀ ਦੱਸ। I have never felt any. ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਸੀਰੁੱਦੀਨ ਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕਲੀਗ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਨਰ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਬੁਲਾਇਆ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ, ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ आपने उससे क्या बात की? मैं क्या जी मैं तो की नहीं, मैं तो गल भी नहीं की। कहते क्यों? मैं क्या मैं जरूरत नहीं समझी। वडे वडे जो दिसै लोग तिनको व्यापै चिंता रो। कौन वडा? प्रश्न है आगे, कौन वडा? माया वड्याई नहीं। पढ़ो सारा शब्द। सो वडा असल ते ओ वडा है जिहड़ा रब नाल जुड़िया। मेरे बच्चों मेहनत करो, पूरा तान ला दियो। हर चीज 10वीं विच हो, बेशक कहो कि मैं कैबिनेट सेक्रेटरी बनांगा, मैं IAS बनांगा, मैं DGP बनांगा, मैं प्रोफेसर बनांगा, मैं टीचर बनांगा, लेकिन ये याद रखना मेहनत तुसी करनी है, आस गुरु ते रखनी है, लेकिन उदास नहीं, किसी भी रिजल्ट से उदास नहीं होना, क्योंकि वो जानता है उन्हें तुहानू की दिता है ते की देना है। जियो। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा तुसी बेहतरीन आंसर दिता है एवले प्रश्न। नहीं पता जी, मैनू तो जो आवड़िया मैं कही जावांगा। माफी चाहांगे कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 53 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਐਸਚਨ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਸਕਣ 2 ਮਿੰਟ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਚਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ। ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਉਹ ਘੱਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟ ਆਨਸਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ IAS ਅਫਸਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਸ਼ੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ 10-15 ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਾਂ ਤੇ 3-4 ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ
ਸਬਜੈਕਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੋ ਡੀਪ ਸਟਿਲ। ਇਹਦੀ ਹੋਰ ਪੁਸਤਕ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੋਟਨੀ ਤੇ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਂ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ। ਸਬਜੈਕਟ ਉਹ ਲਵੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਏ, ਜੀ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਮਾਪੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਰੀਅਰ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ IIT ਚ ਦਾਖਲਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਏਮਸ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, IIT ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਏਮਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, IS ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਖੀ ਰਹੇ ਜਿਵੇਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ DGP ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇੱਕ DGP ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਸੁੱਟ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਅਦਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ DGP ਨਾ ਛੱਡੋ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਫਿਕਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਚॉइस ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਕਰਕੇ, ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ IAS ਬਣਦੇ ਵੇਖਿਆ। BA ਕਲਾਸ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ MA ਕੀਤੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਮਿਹਨਤ, ਖੁਸ਼ੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ, ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ? ਸਕਸੈਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਸਟਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਸਤਾ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਔਕੜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। There is no simple running pathway ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓਗੇ। ਔਖ ਆਉਣਗੇ, ਸੌਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ, ਲਿਆਕਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਓ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰ ਲਓ ਧਨ ਸਭ ਹੀ ਇਨਹੀ ਕੋ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ success is too small a thing. It's a too trivial a thing. I'm really sorry. ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿਗੂਣੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਕਸੈਸ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਸਕਸੈਸ, ਬੱਚੇ ਹੋਣਾ ਸਕਸੈਸ, ਨੌਕਰੀ ਲੈਣਾ ਸਕਸੈਸ, ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸਕਸੈਸ ਨਹੀਂ। ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਹੋਏ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕਮਾਲ ਹੋ।
तेरे अंदर भी कमाल होए ते ओ कमालस कमाल मेरा निरंकार तेरे नाल होए। यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। इवन सक्सेस रोंद के निकल जाओ। I don't need success. I don't seek success. I seek Guru. I seek effort. I seek satisfaction. I seek कि मैं खुशी फैला सकां, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਟਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ। ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਟਰੂ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪਤਨੀ ਜੀ, ਇਹ ਬਣਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਣਾਵਾਂ, ਇਹ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਜੋ ਬਣਾ ਦਿਓ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਕੜ ਬੱਕੜ ਬੱਬਾ ਭੋ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਆਲਰੇਡੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਗਿਫਟ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਟੱਕਰਾਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਗਿਫਟ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਕਸੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸਕਸੈਸ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਇਸ ਲਈ ਕਰੋ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਲਿਆਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਜੋ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤੋ, ਜੋ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਲੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਜਾਓ। ਇਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਮੈਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਲਾਈਫ, 80 years of life, ਮੈਂ 4-5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਰਗੇਟ ਇਟ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਵੀ ਰਵਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ। then you have to go to that country and be a citizen of it. so ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ ਉਤਨੀ ਕੀ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ is just a qualifying thing and do it, ਜਿਤਨੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਿਹਨਤ, ਲਿਆਕਤ, ਤਾਕਤ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਮਾਕਤ ਨਾ ਬਣੇ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਬਣੇ।
ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੋਣ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਹੋਣ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਨੇ। मैं अगला प्रश्न लेना चाहूंगा कि अगले प्रश्न वाले पूछ रहे ने कि जे हर बंदा अपने आप ही यूनिक है, ते जो उन्होंने समझा कि हर बंदे नूं रब ने एक ड्यूटी लगा के भेजी है, ते असी अपनी ड्यूटी नूं आइडेंटिफाई किवें करिए कि असी किस करके मनुष्य जन्म विच इत्थे आए। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਿਸੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਝ ਬਣਨਾ। ਡੂ ਇਟ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਡੋਂਟ ਰਿਗਰੈਟ ਇਟ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਅਸਲ ਬੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਔਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਵਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਘੁਸਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਗਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲੇ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਹੀਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹਿਨशाह ਬਣ ਜਾਏ। ਔਖੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਆਸਕ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਤःਕਰਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਤःਕਰਣ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੇਕ ਇਟ, ਯੂ ਆਰ ਡੈਸਟਿਨਡ ਫॉर ਇਟ, ਫॉर ਦਿਸ ਪਾਥ। ਜਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਪਵੋ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਮੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇਗਾ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਪੁਆਟੜੀਆਂ ਦੇਗਾ, ਢਾਹੇਗਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨਾ ਛੱਡਣਾ, ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ। ਦੈਟਸ ਆਲ। ਇਹ ਇੱਛਾ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਨਸਰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚਾ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਕੁੜਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜਾ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਦੁਖੀ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲ, ਕੋਈ ਲੜੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਏਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਓੰਕਾਰ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ।
ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਓ ਹਾਂਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੋ ਭਾਵ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ। ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੀ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਜੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਜਿਵੇਂ 10ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬਰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰਵੇ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰੇ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਨ ਰਵੇ? ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖੇ ਖਾਏ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੱਕਾ ਰੱਖੀ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ। ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ is in a good job, earning lot, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਯਕੀਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ। ਵੈਲ ਹੁਣ ਉਹੀ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਕਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਹੋ ਗਿਆ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਵਾਂਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। That is the pride I need, ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਅੱਗੀ ਸੇਤੀ ਜਾਲ, ਇਹਨੇ ਜੱਲੀ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰਿਆ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲੀ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਇੋਰਿਟੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਚੱਲ ਪਾਠ ਪੂਠ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਰ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਲਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਬਾਂਹ ਫੜ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡਾ ਵੇਲਾ ਰਹਿਰਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ 84 ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਿਸ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਿਆ ਹੈ ਆਪ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸੋਏ ਹੋਏ ਆ ਜਾਤੇ हैं, ਉਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ we can't the see of Mr. ਸਿੰਘ। ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਮੈਂ 1.25 ਲੱਖ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਸਨ, 84 ਚ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਸਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ
मेरे जवान बच्चे नाल सन। चीफ सैकटरी मध्य प्रदेश मैनू कहंदे सन, मिसिस सिंह अकेले हो, जवान बच्चे हैं, गेस्ट हाउस में आ जाओ। मैं सिंघनी हाँ। मेरे कोल मैं एक होर विचारे क्लर्क सन, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਚੈलेंज ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰ, कहने ने कि नहीं आप यहाँ रहोगे क्योंकि आपके साथ सब जवान लड़के हैं। भरोसा बड़ी, मैनू बड़ा इंसल्टिंग लगा कि मैं गुरु गोबिंद सिंह दी बच्ची ते मैं दूजियां दे आसरे ते आ गई। मैं क्या, मैंने तो अपने घर में जाना है, आई डोंट वांट टू स्टे। मैनू इंसल्टिंग लगा। सच कर मंगनो, मैं इन्हां तो बिना 15 दिन ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ 3 ਫੁੱਟੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਪਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਲਾਂਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ। ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲੇ 13 ਸਾਲ 1.25 ਲੱਖ ਖਾਲਸਾ ਆਪਣੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬੱਚੋ, ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰਾਖੀ ਕਿਨੇ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੰਕਰ ਦਿਆਲ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ मेरे कोल बैठे रहते सन। मिसिस सिंह दाल खाएगी तो खा लेंगे, हम जहां से नहीं जाएंगे। चीफ सैकटरी मिस्टर सिंह इज सेफ, ये इत्थे नहीं सन। प्रोबेशनर्स नूं लैके IAS बंदियां नूं पटना साहब गए हुए सन। मैं 1.25 लाख सा, लेकिन भरोसा मैनूं लगदा सी नहीं मेरा गुरु नाल है। हाँ जी, सो ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ, कैरियर भी ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹ ਆਸਰਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਾਖਾ जियो। और ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਫ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜਕੱਲ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਮਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਮੋਇਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਬੈਚਲਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡਵਾਂਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਮਤਲਬ PhDs ਵਗੈਰਾ ਰਿਸਰਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ BA ਪੜ੍ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸੇਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਐਡਵਾਂਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਣ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੜ੍ਹਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਨ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ PhD ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਆਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰਿਸਰਚ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखो बच्चों, स्टार्टिंग लेवल इतना जरूर होए कि जो तुसी चाहते हो उत्थे पहुंच सको। स्टार्टिंग लेवल मतलब ये कि जे मैं 10वीं हाँ तो BA करनी पएगी ना, जे मैं PhD करनी है तो MA भी करनी पएगी, मैनू मास्टर्स करनी होएगी। सो ये लोड़ां पूरियां करके ते ये ना सोचो कि यह जॉब चंगी होंदी है ते यह नहीं होंदी। वड्डा होना स्टीव जॉब्स या बिल गेट्स वो पढ़ाई PhD करके नहीं सन। वड्डे वड्डे सिपहसालार पढ़ाई PhD करके नहीं होए। वड्डे वड्डे ना जेड़े ने बाकियां नूं छड्ड दिओ। मेरे गुरु ते मेरे गुरु दे सिख इसलिए नहीं वड्डे सन
ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਨ, ਉੱਤੇ ਆਪ ਰਾਜੇ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਿਨੀਮਮ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ 5ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ BA MA ਵੀ ਕਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਨੌਲੇਜ, IT ਦੀ ਨੌਲੇਜ, ਦੂਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿ BA ਕੀਤੀ ਹੈ, MA ਕੀਤੀ ਹੈ, MSc ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਇਵਾਨ ਡੀ ਇਲਿਚ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਡੀ-ਸਕੂਲਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਬੈਠੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਝ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਕਾਲਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲਾਤ ਐਸੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਘਾਹ ਦੀ ਪੰਡ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਟਕਾ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਜੇ ਜੁਰਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡਿਗਰੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿਗਰੀ ਅਨਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜਿਤਨੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋ, ਜਿਤਨਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ, ਡੂ ਇਟ। ਚੰਗੀ ਜੌਬ, ਮਾੜੀ ਜੌਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਜੋਗੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵੇ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਸੇजेस ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਤਾ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਨੀ ਆ ਬਈ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਕਰ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਪਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ। ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗ ਜਾਣ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇਂਦਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਘਾਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਠ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇਰੀ ਬਰਕਤ ਪਾਏਗਾ। ਉਹ ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਘੰਟੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਉਹਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਵੈਲੀ ਹੈ, ਰਾਤੀ 11 ਵਜੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ਼ ਲਾ ਕੇ, ਬਾਪੂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਜ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਪਾਸ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਨਾ ਅਰਦਾਸ ਛੱਡੋ, ਨਾ ਆਸ ਛੱਡੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੀ ਤੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ, ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰ, ਫੇਲ ਹੋ ਜਾ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪਤਨੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸਾਂ, ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਸਕੂਲ ਰਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਠੀਕ ਬੁਲਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਲਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਕੜਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਆਸ ਕਰੋ, ਜਿਤਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਵਾਧੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁਖਮਨੀ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਪਜੀ ਕਰੋ, ਜਾਪ ਕਰੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਲਓ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਉਡੀਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਆਂ। ਬਣ ਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਨਸਰ ਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸੇਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬ੍ਰਿਜਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਜੋ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੁਲਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ, ਆਪੂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮ। ਸਾਡੇ ਕੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਓਵਰਕਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠੀਏ। ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਨੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।